یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 جون 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: کرنتھیوں۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ: تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو، کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے اور میں نے تجھے بنایا۔ تو میرا خادم ہے، اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا ہے۔ اے اسفل زمین، للکار۔ اے پہاڑوں، اے جنگل اور اے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ درسی واز بائبل میں سے متی: اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ حزقیل: خداوند کا کلام حزقیل کاہن پر نازل ہوا۔ آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھیں، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ایسی ہی آس پاس کی سی جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ حزقیل: جب اس نے مجھ سے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج تک میرے گناہگار ہوتے آئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے جا فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے، تو بھی وہ اتنا تو جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ اور تو اے آدم زاد ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر، لیکن اے آدم زاد تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر۔ حزقیل: اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، اور ان سے کہہ، خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی۔
बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान न था, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ए पासबानों, खुदा उनका कलाम सुनो। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लूंगा। वहां वो उम्दा आरामगाह पर लेटेंगी और हरी चिरागा में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा उनके साथ हूँ। यूहन्ना। यसू जैतून के पहाड़ पर गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। यसू ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। यूहन्ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। दरवाजा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। मत्ती। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो। पतरस। खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से गल्लाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। पानी का एक कतरा समंदर के साथ एक है, रोशनी की एक किरण सूरज के साथ एक है। इसी तरह खुदा और इंसान, बाप और बेटा हस्ती में एक हैं। साइंस में इंसान रूह की औलाद है। उसका नस्ब खूबसूरत, अच्छाई और पाकीज़गी तश्कील देती है। उसका असल बशर की मानद वहशी जबिलत में नहीं, और ना ही वो जहानत तक पहुंचने से पहले मादी हालात से गुजरता है। रूह उसकी हस्ती का इब्तदाई और असली मंबा है। खुदा उसका बाप है और जिंदगी उसकी हस्ती का कानून है। इस साइंस का पहला मुतालबा ये है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये लफ्ज़ मेरे रूह है। लिहाजा इस हुक्म का मतलब ये है, तू मेरे सामने ना कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना, माँ सिवाय उसके जो रूहानी है।
दूसरा भी इसी तरह है। तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अक्ल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब ये हकीकत एक तनासुब में अयां होगी तो इंसान कामिल हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरों की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामिल अक्ल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अक्ल है जो मसीह में भी थी। मसीह रूह था जिसे यीशु ने अपने खुद के बयानात में तक़वियत दी। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मैं और मेरा बाप एक हैं। ये मसीह या इंसान यीशु की उलूहियत उसकी फितरत खुदाई थी जिसने उसे मुतहर्रिक रखा। इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत ने यीशु को गुनाह, बीमारी और मौत पर इख्तियार दिया। उसका मकसद आसमानी हस्ती की साइंस को जाहिर करना था ताकि इसे साबित करे जो खुदा है और जो वो इंसान के लिए करता है। यीशु ने इजहार की बदौलत जिंदगी का तरीकाकार सिखाया ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतहमंद होता है। किसी दूसरे शख्स की निस्बत जिसका असल कम रूहानी हो, यीशु ने खुदा की मिसाल को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खुदा के साथ उसकी फर्माबरदारी से उसने दीगर सभी लोगों की निस्बत हस्ती के असूल को ज्यादा रूहानी जाहिर किया। इसी तरह उसकी उस नसीहत की ताकत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कायनात को इंसान की मानद उसके इलाही असूल खुदा की तरफ से साइंस के जरिए वाज़ेह किए जाना चाहिए तो फिर इसे समझा जा सकता है, लेकिन जब इसे जिस्मानी हवास की बुनियाद पर वाज़ेह किया जाता है और नशोनुमा, बलूगत और ज़वाल के मातहत होते हुए पेश किया जाता है तो कायनात इंसान की मानद एक मुअम्मा बन जाता है और ये जारी रखना चाहिए। पैरवी, मलाप और दिलकशी अक्ल की मलकियतें हैं। ये इलाही असूल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ख्याली क़ुव्वत की तादील की हमायत करते हैं, जिसने ज़मीन को उसके मद्दार में छोड़ा और मुतकब्बर लहरों से कहा, यहाँ तक पर आगे नहीं। रूह तमाम चीज़ों की ज़िंदगी, मवाद और तवातर है। हम क़ुव्वतों के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हें छोड़ दें तो मखलूक नेस्त हो जाएगी। इंसानी इल्म इन्हें मादे की क़ुव्वतें कहता है, लेकिन इलाही साइंस ये वाज़ेह करती है कि वो मुकम्मल तौर पर इलाही अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और इस अक्ल में मेरास रखती हैं और यूं उन्हें उनके जायज़ घर और दर्जाबंदी में बहाल करती हैं। अक्ल इलाही असूल, मोहब्बत है और अब्दी मादर पिदर खुदा के बरक्स कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। हकीकत रूहानी, हमाहंग, नाकाबिल तब्दील, लाफानी, इलाही, अब्दी है। गैर रूहानी कुछ भी हकीकी, हमाहंग या अब्दी नहीं हो सकता। अगर खुदा को वाहिद अक्ल और जिंदगी तस्लीम किया जाता है तो इससे गुनाह और मौत के लिए कोई भी मौका मैसर नहीं रहता। जब हम साइंस में ये सीख लेते हैं कि हम कामिल कैसे बने जैसे हमारा आसमानी बाप कामिल है, तो सोच जदीद और सेहतमंद रास्तों की जानब लफानी चीज़ों की फिक्रमंदी की तरफ मुड़ जाती है और बशमूल हमाहंग इंसान कायनात के असूल की मादियत से दूर हो जाती है। मादी अकायद और रूहानी फ़हम कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते। बाद वाला पहले वाले को नेस्त कर देता है। मुखालफत अदम है जिसे गलती का नाम दिया गया है, हमाहंगी कुछ है जिसे सच्चाई का नाम दिया गया है। हमसाज और गैर फ़ानी इंसान हमेशा से मौजूद है और बतौर मादा वजूद रखते हुए किसी फ़ानी ज़िंदगी, जौहर या जहानत से हमेशा बुलंद और पार रहता है। ये बयान हकीकत पर मबनी है, ना कि अफसानवी है। हस्ती की साइंस इंसान को कामिल ज़ाहिर करती है, हत्ता कि जैसा कि बाप कामिल है, क्योंकि रूहानी इंसान की जान या अक्ल खुदा है, जो तमाम तर मखलूक़ात का इलाही असूल है, और ये इसलिए
کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ خدا محبت ہے۔ خدا خود کا تصور بڑے کے ساتھ ایک رابطے کے لیے چھوٹے کو دیتا ہے، اور بدلے میں بڑا ہمیشہ چھوٹے کو تحفظ دیتا ہے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے، جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کمپل میں روشن ہوتا ہے۔ خدا سے متعلق تمام تر مختلف اظہارات صحت، پاکیزگی، لافانیت، لامحدود زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک باپ، حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ یہ سچائی کرسچن سائنس ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔